दीर्घदिन हब कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति को नहीं विवाद लगी रहा पर आज गुरुत्वपूर्ण राय सुनाई हाइकोर्ट। पूर्व जणिकिया खंडपीठ देथिबा राय को संशोधन करी ओसेपार मेधा तालिका को वैध बोली दर्शाई डिविजन बेंच। एठी मेधा तालिका को आधार करी कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति देवा निर्देश देछंती। नया वीडियो को आपको स्वागत करुँच। आज आम वीडियो माध्यम आलोचना करवा जे प्रकृत में जो स्टेटमेंट आसाला आम हाइकोर्ट तरफ से बाबद में वीडियोटा कम्प्लीट रही से बाबद में गोटे नुआ नोटिस आलोचना करने मुझे आनी। तेणु जो मैंने भावुंट जे आपर सिलेक्शन कि कौन हाँक जाऊँगी क्यों तारीख में आसो बोली तो सेमती किसी पब्लिश होनी। तेणु जिते शीघ्र संभव हो मोर आशा। तेणु पूर्व वीडियो में मुझे जुलाई 15 तारीख भितर यहाँ सर्ट आउट हो जाए माने 18 तारीख दिन आसला आम रिलीज है ऑर्डर। तापर मुझे भिडियो कही हाँ जुलाई 15 तारीख भितर यहाँ सर्ट आउट हो से भितर पूर्व मेरिट लिस्ट आसी जाए। तेणु मेरिट लिस्ट कहि केते दिन लगे सेमती किसी देना ऑर्डर जे हाँ एति दिन लगे निर्देश दिखाई तुम जिते शीघ्र संभव ऑर्डरटा बाहर करके पिलांकर जो जॉइनिंग जो मैंने करने जाऊँ आगू शीघ्र रिक्रुटमेंट प्रोसेस रे सार किंतु केते तारीख रे पर्टिकुलर किसी मेंशन ना जुलाई 15 पूर्व पब्लिश हो जाइथिबो बोली मोर आशा रही। तेणु यहाँ केते दिन रे होउची ताहा केवल देखा बाकी रहा। आउ जो मैंने भावुंट जे हाँ ये दिन आसो से दिन आसो से दिन आसो से किसी मेंशन ना ऑर्डर होनी जे ये तारीख पर्टिकुलर आसो बोली। तेणु आम केवल सन्देह रहा जे हाँ ये दिन कौ दिन आसो बोली से आम 100% सियोर नुह। तेणु पर्टिकुलर जदि पिलानकर मेरिट लिस्ट केबे बाहरी बोली डाउट दूर करने को जीवा ताले 15 तारीख जाए अपेक्षा करूँ ना तो यही मास शेष सुधा बोलिकी निश्चय क्लीयर हो नुआ मेरिट लिस्ट बाहर। आ जो मैंने भावुं नुआ मेरिट लिस्ट बाहर ना 100% नुआ मेरिट लिस्ट बाहर जो मानकर ना लिस्ट रे थिला विथ आउ किसी नुआ पिला जो मैंने नॉन जॉइनिंग पोस्ट टिक 100% फिलअप हम। तेणु 12,000 हो पारे कि 16,000 हो पारे कि केते जन प्रथम प्रिफरेन्स रे जॉइनिंग कर किसी ठीक ना। जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर भितर केते जन पिला अलग चाकरी जाइछन भी कहि ठीक नुह 100% सियोर नुह जे हाँ 12,000 पोस्टिंग पिला पाइबा जाऊँ आगू एवं से भितर 8,000 पिला कटिंट सेकेंड सिलेक्शन से नुआ लिस्ट 8,000 मिसिकी आसो से 100% सियोर नुह। तेणु आपण मैंने जो मैंने भावुं जे कौ दिन आसो बोली जॉइनिंग से निश्चय 100% सियोर यही मास शेष सुधा आम आपण रिक्रुटमेंट प्रोसेस कहि सरी। तेणु जो देखा ऑर्डर बाबद देखा मुझे क्लीयर कर दूसरी यहाँ हूँ इन रिक्रुटमेंट ऑफ जूनियर टीचर इन ओडिशा द यूज ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट एंड द प्रेफरेंस गिवन टू कैंडिडेट फ्रॉम सेम डिस्ट्रिक्ट have been significant issue. This approach be scrutiny for fairness and legality. यही बाबद रे टोटल जो भिडियोटा आमर रही जेहेतु फेयरनेस हैनी से हाइकोर्ट जो राय आसी से फेयरनेस करने प्रति मानवर कोर्टर राय रही। तेणु कह इश्यू मेन इश्यू कौन थी ना डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ड्राफ्ट लिस्ट बाहर थिला जो आम सिंगल बेंच जज आमको ऑर्डर देते ओसेवा को ऑर्डर देते जे हाँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बाहर। तेणु डबल बेंच तो सेटा माने रद्द होगा 8.3टा। तेणु रद्द जो बर्तमान नुआ मेरिट लिस्ट 100% आप सियोर हो रुहतु जमी भी मेरिट लिस्ट बाहर था। कारण ओसेवा पाखे सेमती किसी निर्दिष्ट डाटा नाला जे प्रकृत में कौ पिलाटा डबल पाई कौ पिलाटा सिंगल पाई कौ पिलाटा सर्टिफिकेट न था पाइला से डाटा कह कम्प्लीट ओसेवा पाखक पहुँची जाए। जेहेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पिला माने सर्टिफिकेट नाला देता जे आप चैलेंज करें प्रूफ करें हाँ आमर ठीक अच्छे ओसेवार भूल अच्छी। तेणु से क्षेत्र में से 10 दिन टाइम दिखाई 10 दिन पर से जो मैंने प्रूफ करें से रे लिस्ट रे जो मैंने न करें से भी कटे। आउ एनआईओएस बाबद में पिला पचार एनआईओएस भाई तो प्रथम तो डिक्लेरेसन हो जाए एनआईओएस भैलिड नुह। तेणु आउ एनआईओएस माने जो मैंने भी कटिंट से ना लिस्ट आसबार चान्स ही ना। तेणु देखा जाऊ ओसेवार तो सबकि भूल ओसेवार रोचे। तेणु आगू से नाटा काटुची कि आउ थे भर्ती करुँच कौन कर बाबद में आलोचना करा। देखो आउ गोटे इश्यू थी कौन ना प्रिफरेंस को नहीं गोटे इश्यू थी ना प्रिफरेंस फॉर डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट विदिन दीज डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट प्रिफरेंस वाज ऑफन गिवन टू कैंडिडेट फ्रॉम सेम डिस्ट्रिक्ट ओवर दोज फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट। माने ये जो डिफरेंसटा करने पड़ूला आगुरी
বা ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ ଜଜ୍ ଯେଉଁଟା ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରାନ୍ସକୁ ଆଗ ଦିଆଯାଉ ସେଇ ବାବଦରେ এইটাকু ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଡବଲ ବେଞ୍ଚରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରିଫରାନ୍ସକୁ ଆଗ ନୁହଁ ମେରିଟ୍ ଆଗ। ଦିସ୍ ମିନ୍ଟ ଦ ଲେସ୍ ମେରିଟିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁଡ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଓଭର ମୋର୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମାନେ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଲିଷ୍ଟରେ ବାହାରିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ନୂଆ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଛି ସେଇ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଫରାନ୍ସକୁ ଆଗ ବୋଲିକି ଧରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲେସ୍ ମେରିଟିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇପାରେ। ଏମିତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ସେତିକି ସିଟ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ସେତିକି ନଥିବାରୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ଓଷା ପ୍ରଥମରୁ ତାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନେ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ମେରିଟିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆଗ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଫରାନ୍ସକୁ ଯେଉଁଟା ଆଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଜିତିଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ କେସ୍ରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଗ ଦିଆଯିବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କ ୱାଇଜ୍ ନୁହଁ ର ମାର୍କକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା 165 66 ରଖି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା କଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ 165 66 ରଖି କଟିଥିବା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକି ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରିଫରାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଯେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଫରାନ୍ସ 1 ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଜଏନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ ଜଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ବେଞ୍ଚରେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଓସେବା ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ କରିଥିଲା ବା ଯାହା ବି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଇଟା ସେମ୍ ରହିବ। କେବଳ ଫରକ ଏତିକି ରହିବ ଯେଉଁ 20,000 ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁନଥିଲେ ତେଣୁ এই ক্ষেত্রে 100% 20,000 সিଟ୍ ফিଲ୍ଅପ୍ ହେବ ଆଉ 100% ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ 4ରୁ 8,000 ପିଲା ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ 8,000 ପିଲା 100% ସିଓର ନୁହଁ କାରଣ 12,000 ପିଲା ଜଏନିଂ କରିବେ ବୋଲି ସେମିତି 100% ମାନେ ନୁହଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ 16,000 ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା କଟିପାରନ୍ତି କିଛି ପିଲା ବି ଚାକିରି ଜଏନିଂରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଫର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ এই ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଓସେବା ଡବଲ ବେଞ୍ଚ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 8.3ଟାକୁ ଇଲିଗାଲ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଇସ୍ୟୁ ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ବାବଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଓଲେସନ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରାଇଟ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ୍ 16 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ କହିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଦ କୋର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭାଓଲେଟେଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 ଆଣ୍ଡ 16 ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 ଆର୍ଟିକଲ୍ 16କୁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚଙ୍କ ଜଜଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟା ଭାଓଲେସନ୍ ଯେହେତୁ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରୁନି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ମାନେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟାକୁ ସେ ଇଲିଗାଲ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ର କାହିଁକି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର 100% ରିଜନ୍ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ ମନା କରୁନି ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ହେଉ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ବି ଏଇଟା ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ପୁରା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 ଆଉ 16ରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା 100% ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ଆସିଛି ଏଇଟା ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହିସାବରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଇଥିବାର ଯୋଗୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରଦ୍ଦ କଲୁ ବୋଲି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାରଣ ସହିତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇ ଗିଭିଂ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟେଡ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ମୋର୍ ମେରିଟିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେନ୍ ଭାଓଲେଟିଂ ଦେୟାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ବା ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ନା ଯେଉଁମାନେ ମୋର୍ ମେରିଟିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ୟୁର ଅଧିକା ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ବା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ଅଧିକା ମାର୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲାମାନେ ମାର୍କଟାକୁ କହିବି ଯେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଖାଲି ଏତିକି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଯେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଓସେବା କିଛି ବି କ୍ଲିୟର କଲାନି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥାନ୍ତା ଯେ ହଁ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଛି ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତେଣୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ 100% ଜାଣିନେ ବା ଓସେବା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମାର୍କଟା ଦେଇନି। ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯଦି ମାର୍କଟା ନ ଦେବ କାହିଁକି ତା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିବାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଫେୟାରନେସ୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା ହେଇନି ବୋଲିକି ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ଡାଟା କିଛି ବି ନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛୁ ଯେ ହଁ ଏଇ ବାବଦରେ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅନଫେୟାର ଓସେବା କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କଟା ଦେବାରେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲେ ଯେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଓଲେସନ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ ଜଜ୍ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ରଦ୍ଦ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲୁ ବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେବନି ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ରେଜୁଲେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସବୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସିଓର ଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ହେବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଚାହୁଁନଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ପିଲା କଟିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା କେସ୍ ତାପରେ ପରେ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର କେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ କେସ୍କୁ ମର୍ଜ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ବି ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଘୁଚେଇବୁ।